بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم متفصيل عبدو. اليوم غادي نشوفوا ضرب وقسمة الأعداد العشرية النسبية multiplication et division du nombre décimaux relatif. سبق لينا شفنا في الابتدائي على أن إلا خديت 4 مضروبة في 5، الكتابة هيش أن العدد 5 تكرر في الجمع 4 مرات. نكتب 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5. معلوم أن الجمع ديال هذه الأعداد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 يساوي 20. الآن إذا كان العدد الذي يتكرر أو الحد الذي يتكرر هو ناقص 5، ناقص 5 زائد ناقص 5 زائد ناقص 5 زائد ناقص 5. إذن الحد الذي يتكرر هو ناقص 5. كم من مرة تكرر؟ 4 مرات. ندير 4 مضروبة في ناقص 5، وبالتالي حولنا هذا المجموع إلى جداء، لأن هذه الكتابة يمكن يكتبها على شكل ناقص 5 زائد ناقص 5 زائد ناقص 5 زائد ناقص 5، وهذه القراءة الصحيحة. علاش؟ لأن عرفنا في الفيديو السابق على أن العملية الوحيدة اللي كنستعملو فيما يخص الحدود هي عملية الجمع، مكاينش الطرح. كنعرفوا على أن المجموع ديال الأعداد ناقص 5 ناقص 5 ناقص 5 ناقص 5 هي أعداد لها نفس الإشارة، أحتفظ بالإشارة، وأجمع المسافات عن الصفر 5 زائد 5 10 زائد 5 15 زائد 5 20. نلاحظ على أن جداء هذين العددين هو موجب، لأن نتيجة الضرب تعطينا زائد 20، في حين أنه عند ضربنا للعدد 4 الذي هو موجب في العدد ناقص 5 الذي هو سالب تكون النتيجة سالبة. إذا نستنتج على أنه جداء عددين موجبين هو عدد موجب، جداء عددين موجبين هو عدد موجب، وجداء عددين مختلفي الإشارة هو عدد سالب. إذا كندويو على هذا ناقص 20. نعلم أن الضرب تبادلي، إذا يمكن يكتبها كنينة ولا نكتب ناقص 5 مضروبة في 4. هي كذلك هذه جداء عددين مختلفي الإشارة، النتيجة غتكون عندنا سالبة ناقص 20. دابا السؤال، إلا ضربت عدد سالب في عدد سالب، الآن إلا قمنا بهذه العملية ديال غادي ناخذ جوج ديال الأعداد مختلفي الإشارة، ناقص 5 مضروبة في 4 زائد جداء عددين سالبين، ناقص 5 مضروبة في ناقص 4. هل يمكن تبسيط هذه الكتابة؟ سبق لنا شفنا في فيديوهات سابقة على أنه يمكن تبسيط هذه الكتابة وتحويلها إلى جداء. كيف؟ نبحث عن العامل المشترك بين الحدين. عندي الحد الأول وهذا، والحد الثاني هو ناقص 5 في ناقص 4. إذن العامل المشترك هو العامل الذي له نفس الكتابة في الحدين. لاحظوا معايا بلي هنا عندي 4 وهنا عندي ناقص 4، وبالتالي هذه الكتابة لا تصلح لأن تكون عاملا مشتركا للحدين. ولكن ناقص 5 وهنا عندي ناقص 5، إذن ناقص 5 هذا العدد السالب يصلح لأن يكون عاملا مشتركا، غادي نعمل به وأفتح قوسي التعميل. قلنا لأنه ملي كندير القوسين يمكن إخفاء عملية الضرب. إذن المتبقي لي في الحد الأول هو 4، كتبنا 4،
والمتبقي في الحد الثاني هو زائد ناقص 4. هل يمكن تبسيط هذه الكتابة؟ نعم، نكتب هنا ناقص 5 عامل 4 وعندي زائد تسبق القوسين، إذا يمكن حذف الزائد والقوسين وتبقى لنا فقط ناقص 4. إذا بغينا نقراو هذه الكتابة هي ناقص 5 عامل ل4 زائد ناقص 4. الأسبقية لما بداخل الأقواس، إذا غادي نقوموا بحساب ما بداخل الأقواس. عندنا ناقص 5 مضروبة في 4 وناقص 4 هما حدين مختلفي الإشارة ولهما نفس المسافة، إذا مجموعهما منعدم. السؤال: متى يكون المجموع منعدم؟ إذا كان العددان متقابلان. وهذه ناقص 5 مضروبة في 0 تساوي 0. أي عدد مخالف للصفر نضربوه في 0 النتيجة 0. الاستنتاج: استنتج على أن العددين أو الحدين ناقص 5 مضروب في 4 وناقص 5 مضروب في ناقص 4 هما عددان متقابلان. ما معنى متقابلان؟ كيحقوا لي جوج ديال الشروط: لهما نفس المسافة عن الصفر، لهما إشارتان مختلفتان. متفقين؟ إذن إشارة هذا العدد كيفاش دايرة؟ عندي جوج عددين مختلفي الإشارة، وعرفنا على أن جوج عددين مختلفي الإشارة الإشارة هنا سالبة. هنا عندي جوج عددين لهما نفس الإشارة وهو مقابل لهذه الكتابة، إذن الإشارة هنايا تكون عندي موجبة. والمسافة هي جوج المسافتين، 5 في 4 20، 5 في 4 20. الاستنتاج هو أن ناقص 5 مضروبة في ناقص 4 تساوي 20، هي موجبة، النتيجة موجبة. Le produit de deux nombres relatifs du même signe est positif. Par contre, le produit de deux nombres relatifs du signe contraire est négatif. أمثلة. exemple غنكتبو على هاد الشكل كاين عندنا لي زيكزارسيس غنرمزو ليهم ب EXE exercice. l'exemple في لو سون ديالو كيتسمع بحال كاينه او، دونك غنوليو نكتبو على شكل EXO. moins 3 multiplié par 4. Le produit ici, on a deux facteurs de signes différents. Le résultat est négatif. ردوا معايا البال، راه كيما درنا في الجمع ديال الأعداد العشرية النسبية في الحساب دائما عندنا جوج ديال الخطوات. أولا نحدد إشارة المجموع أو الجداء أو الخارج. Donc, premièrement, il faut déterminer le signe de la somme, ou bien du produit, ou bien du quotient. Deuxièmement, نحدد مسافة الناتج عن الصفر. Donc, premièrement, il faut déterminer le signe du résultat. Deuxièmement, calculer la distance A0 de ce résultat.
Revenons à notre exemple. J'ai ici moins 3 multiplié par 4. J'ai deux facteurs de signes différents. Le résultat est négatif. D'accord. Et la distance du résultat à 0, c'est le produit du deux distances à 0 du deux facteurs. 3 fois 4, ça fait 12. Ici, j'ai moins 5 multiplié par moins 7. Le produit du deux facteurs de même signe. Donc, le résultat est positif. Toujours, lorsqu'on a le produit de deux facteurs de même signe, le résultat est positif. Maintenant, je vais déterminer la distance des résultats à 0. 5 fois 7, c'est 35. Pour trouver le résultat, كنستعينوا بجدول الإشارات. جدول الإشارات. عندنا إشارة العامل الأول. أنا عندي عملية الضرب. وعندنا إشارة العامل الثاني. هنا عندي يساوي، أنا نحصل على النتيجة هنايا. هنا إشارة le produit يعني الجداء. D'accord. Le premier facteur, s'il est positif. Et le deuxième facteur est positif. Le produit de ces deux facteurs, il est positif. Et la distance, c'est le produit des deux distances. Si on a le premier facteur est négatif et le deuxième facteur est négatif, j'ai le produit de deux facteurs de même signe. Le résultat est positif. D'accord. Maintenant, c'est le premier facteur, si le premier facteur est positif. Par contre, le deuxième facteur, elle est négatif. J'ai le produit de deux facteurs de signes différents. Le résultat est négatif. Si le premier facteur, elle est négatif, et le deuxième facteur est positif, le produit de ces deux facteurs, il est négatif. J'ai 15 multiplié par 2. Donc, ces deux facteurs sont positifs. Positif multiplié par positif, c'est positif. Donc, le résultat est positif. Et la distance du résultat, c'est le produit de deux distances du deux facteurs. Donc, 15 fois 2, ça fait 30. Ici, j'ai 9 multiplié par moins 4. Le produit de deux facteurs, le premier est positif, le deuxième est négatif. J'ai moins. Et la distance des résultats, c'est le produit de deux facteurs. 9 fois 4, ça fait 36. Michel. Oh, le produit moins 2 fois 3, quoi est égal. J'ai deux facteurs de signes différents. Le résultat est négatif. Et la distance, c'est 2 fois 3, ça fait 6. Ici, j'ai moins 2 fois moins 3, le produit de deux facteurs de même signe. Le résultat est positif. Et la distance, c'est 2 fois 3, donc ça fait 6. Ici, j'ai moins 2 fois moins 3 fois moins 4. Le produit de moins 2 et moins 3 donne un résultat positif, car je vais multiplier deux facteurs de même signe. Et si je multiplie le résultat qui est positif par moins 4, qui est négatif, donc le résultat global de ce produit, il est négatif. D'accord? Et la distance, c'est 2 fois 3, ça fait 6, fois 4, ça fait 24. Maintenant, calculons ce produit. Ici, j'ai deux facteurs de même signe. Le résultat, il est positif. Et ici, j'ai aussi le produit de deux facteurs négatifs. Donc, le résultat est positif. Si je multiplie le résultat qui est positif du deux premiers facteurs par le résultat qui est positif du dernier facteur, le résultat est positif. Et pour la distance, je vais multiplier les distances des facteurs. 2 fois 3, ça fait 6. Multiplié par 4,
ça fait 24, multiplié par 5, ça fait 120. Maintenant, pour le dernier exemple, ici j'ai moins 2 multiplié par moins 3, multiplié par moins 5, multiplié par moins 4, multiplié par moins 1. Donc j'ai plusieurs facteurs. Le produit de ces deux facteurs donne un résultat positif. Et le produit de ces deux facteurs donne un résultat positif. Le produit des deux résultats donne un résultat positif. Que je vais la multiplier par moins 1. Moins 1, il est négatif. Le résultat final, il est négatif. D'accord? Et je multiplie les distances du vecteur. 2 fois 3, ça fait 6. Multiplié par 5, ça fait 30. Multiplié par 4, ça fait 120. Multiplié par 1, ça fait 120. Remarquons maintenant, la première expression numérique, combien j'ai de facteurs négatifs? J'ai un seul facteur négatif. 1 million. Ouais. Deuxième expression numérique, j'ai deux facteurs négatifs. 1 million. Troisième expression, j'ai trois facteurs négatifs. 3 عوامل. في l'expression الرابعة, j'ai 4 facteurs. Donc 4 عوامل سالبة. 4 عوامل بطبيعة الحال سالبة. Dernière expression, شنو عندنا 5 عوامل سالبة. 5. نرجعوا للأولى. عندي عامل واحد، النتيجة سالبة. ملي كانوا عندي عاملان جوج، النتيجة كانت موجبة. ملي كانوا 3 العوامل، النتيجة سالبة. ملي كانوا 4 عوامل، النتيجة موجبة. ملي كانوا 5 العوامل، النتيجة سالبة. اش كنلاحظوا؟ إذن كنلاحظوا على أنه ملي كيكون عدد العوامل السالبة فردي، النتيجة تكون سالبة. فردي بحال 1 3 5. وعندما يكون عدد العوامل السالبة زوجي، النتيجة تكون موجبة. زوجي بحال 2 4. ما معنى زوجي؟ العدد يكون زوجيا إذا كان رقم آحاده 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. وما معنى فردي؟ ويكون العدد فرديا إذا كان رقم آحاده 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. مثال 1982. هل هذا العدد فردي أم زوجي؟ هو عدد زوجي. لماذا؟ لأن رقم أحاده أو وحداته 2. Pourquoi? Parce que le chiffre des unités est égal à 2. Le nombre 1993, c'est un nombre impair. Pourquoi? Car le chiffre des unités est égal à 3. مثال حدد إشارات الجداءات التالية. Déterminer le signe des produits suivants. إذن باش نديتيرميني لو سين ديال هذا البرودوي الأول، سي 1 2 3. Il suffit de compter négatif. Donc je vais compter. Premier facteur négatif. J'ai 2 facteurs négatifs. Ici j'ai 3 facteurs négatifs. Je ne vais pas compter plus 1, là je l'ai positif. Donc je vais m'intéresser uniquement des facteurs négatifs. Donc j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 facteurs négatifs.
et 3, c'est un nombre impair. Donc le résultat est négatif. Voilà le signe de ce produit. Pour 2, je vais m'intéresser uniquement au nombre des facteurs négatifs. Donc je vais compter. Premier facteur, plus 1, non. 2, non. Moins 4, ça fait le deuxième facteur négatif. Moins 5, troisième facteur. 3, non, je ne vais pas la compter, il est positif. Moins 1, voilà, un autre facteur négatif. Donc j'ai ici 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 facteurs négatifs. Et 4, c'est un nombre pair, donc le résultat est positif. Bien sûr, si je veux calculer la distance du résultat, je vais multiplier les distances des facteurs. 1 fois 1 fois 2 fois 4 fois 5 fois 3 fois 1. Pour l'expression numérique numéro 3, quel est le signe de ce produit? Donc je vais compter les facteurs négatifs. J'ai 1, 2, 3. Si j'ai positif, 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 je ne vais pas les compter. Et si j'ai moins 1, donc j'ai 3. Et si j'ai 4 facteurs, ici j'ai 5 facteurs. 5, c'est un nombre impair. Le résultat, elle est négatif. D'accord? Maintenant, si j'ai moins 1 fois moins 1 fois moins 1, d'accord? Fois moins 1, d'accord? Supposons qu'on a le facteur moins 1 133 fois. 133, c'est un nombre impair. Pourquoi? Car le chiffre des unités est égal à 3. Donc il est impair. Le résultat, il est négatif. Maintenant pour le quotient. Quotient de deux nombres relatifs. Le quotient d'un nombre décimal relatif A par le nombre décimal relatif non nul B et le nombre relatif kilon tel que A est égal à B multiplié par kilon. D'accord? D'après la définition, j'ai ici un produit. Donc, la règle des signes pour la division est la même que celle de la multiplication. Ça veut dire le quotient de deux nombres relatifs du même signe il est positif et le quotient de deux nombres relatifs du signe différent est négatif. Le quotient de A par B se note A sur B. Ou bien A divisé par B. Ces deux écritures sont équivalentes. Merci et à la prochaine fois.